Lecture 8, Chapter 12, Aldehyde ketone and carboxylic acid. Last lecture માં આપણે preparation of carboxylic acid એમાં બધી reactions છે એની discussion કરી, and one of the important reaction Arndt-Astert reaction, homologation of carboxylic acid. We can make a higher carbon containing series of carboxylic acid. તો એની આપણે discussion છે એ આખી કરી. In this lecture, we will discuss the chemical reactions of carboxylic acid and physical properties of the carboxylic acid and rest of all chapter. Today we will end up our we will end our chapter, and in the next lecture we will discuss important reactions and then MCQs. So basically what we have learned is that carbonyl group of aldehyde and ketone gives addition reaction. See here, a nucleophile attacked in the slowest step. It forms anion which on protonation gives stable adduct. On the other hand, carboxylic acids derivative like acid ester, acid halide, acid anhydride and amine, any of these will react with nucleophile. Initially they give tetrahedral intermediate, but now we have a leaving group. So when the lone pair of the oxygen when returns to form a pi bond, it will expel out the leaving group, and in the first step we have the substitution reaction with loss of leaving group with electron pair. So this is the basic difference between the reactivity and reaction in aldehyde ketone and carboxylic acid. And also note that the reactivity of that electrophilic center in the carboxyl group is somewhat less as compared to the carbonyl group in aldehyde and ketone. Moreover, the reactivity order towards the nucleophile, we have seen that acyl chloride is the maximum reactive, is the most reactive, while amide is the least reactive. This is due to electron withdrawing and electron donating power. The resultant effect will determine the ability of the leaving group to remove from the molecule. So we have this type of order towards the nucleophilic substitution reaction. Okay, now the physical properties. Aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature with unpleasant odors. You know that hexanoic acid, or we can say caproic acid from the Latin word capor, the smell is similar with the odor coming from the dirty socks. Butyric acid, the smell of rancid butter. So they have, or the smaller member have pungent smell like formic acid and acetic acid. So these are these have unpleasant odor. The higher added acids are wax like solid, and as they are solid they cannot form vapor very easily. They are bound very tightly. They are held very tightly with other molecules with van der Waals force of attraction, and hence they are odorless due to their low volatility. Carboxylic acid are higher boiling point liquid than aldehyde and ketone, even alcohol of comparable molecular masses, because carboxylic acid tend to form intermolecular bond as well as intramolecular bond. You have probably learned in the solution chapter that when we prepare solution of carboxylic acid in aprotic solvent like kerosene, two molecules of carboxylic acid they associate with each other through H bond, and hence if you measure the boiling point or freezing point, and from that data if you would like to measure the molecular weight, you will get doubled. તમને જે કાંઈ પણ molecular weight મળે depression in freezing point હોય કે elevation in boiling point, એમાંથી જે molecular weight મળે એ તમને theoretical molecular weight is double than that of
એટલે એ જેનો મોલિક્યુલર વેટ હોય એની કરતાં તમને છે અહીંયા આગળ ડબલ મળે. એનું રીઝન છે એ શું છે તો કે બે મોલિક્યુલ છે એ એકબીજાની સાથે છે એ એચ બોન્ડથી જોઈન્ટ થઈ જાય. આ તમે છે એ સોલ્યુશન ચેપ્ટરની અંદર પણ ભણી ગયા છો, બરાબર. તો થિયોરિટિકલ મોલિક્યુલર વેઇટ ઇઝ ડબલ ધેન ધેટ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટલ. એની એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ જે તમને મળે છે ને થિયોરેટિકલ કરતાં ડબલ હોય. તો એક્સપેરિમેન્ટલ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એનું જે હોય એ પણ તમને એટલે આ એક ટાઈપનો આખો કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ એનો એચ બોન્ડ પણ અહીંયા આગળ આપેલો છે. જો ડાયમર બનાવી નાખે છે ઇન વેપર ફેઝ એન્ડ ઇન એપ્રોટિક સોલ્વન્ટ, એન્ડ ધેટ્સ વાય એક્સપેરિમેન્ટલ મોલિક્યુલર વેઇટ ઇઝ ડબલ ધેન ઇટ્સ થિયોરિટિકલ વેઇટ. એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ આર નોટ બ્રોકન કમ્પ્લીટલી ઇવન ઇન વેપર ફેઝ. એ પણ વાત અહીંયા આગળ લખેલી છે. ધીસ ઇઝ ડ્યુ ટુ મોર એક્સટેન્સિવ એસોસિએશન ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ મોલેક્યુલ્સ થ્રુ ધી ઇન્ટરમોલેક્યુલર એચ બોન્ડ. તો એ અહીંયા આગળ છે એ વાત કરી તમને, બરાબર. ઇન્ટરમોલેક્યુલર એચ બોન્ડ છે એ બની જશે. સિમ્પલ એલિફેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ્સ having up to 4 carbon atom are miscible in water due to the formation of hydrogen bonds with water. પછી જેમ તમે નંબર ઓફ કાર્બન વધારો તો હાઇડ્રોફોબિક ઇન્ટરેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય અને સોલ્યુબિલિટી drastically decrease થઈ જશે. The solubility decreases with increasing number of carbon atoms. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Benzoic acid, simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water. નોટ કરવા જેવી વસ્તુ છે, બેન્ઝોઇક એસિડ remains insoluble in cold water, but as the solution, when we heat up the solution, it will dissolve. તો એ છે એની અંદર સોલ્યુબલ થાય, ડિઝોલ્વ થાય, પણ ક્યારે? હોટ વોટરની અંદર. હોટ વોટરની અંદર બેન્ઝોઇક એસિડ છે એ સોલ્યુબલ થશે, કોલ્ડ વોટરમાં સોલ્યુબલ નથી. હોટ વોટરમાં છે એ ડિઝોલ્વ થવાનું રીઝન શું છે તો કે એમાં OH બોન્ડ છે એ બ્રેક થાય અને H+ રિલીઝ થઈ જાય, એન્ટ્રોપી ઇન્ક્રીઝ થાય ને, એટલે છે એ સોલ્યુબલ થશે. ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ તમે જુઓ તો તમે હીટિંગ કરો તો બોન્ડનું ડિસોસિએશન થાય, એસિડિક સ્ટ્રેન્થ તમે છે એની માટે તમે જોઈ શકો, બરાબર. તો એ તમને જોવા મળે. હોટ વોટરની અંદર છે એ સોલ્યુબલ થશે, કોલ્ડ વોટરમાં ઇનસોલ્યુબલ. Carboxylic acids are also soluble in less polar or આ જે છે કાર્બોક્સિલિક એસિડ, they are also soluble in less polar or protic solvents like benzic aprotic solvents. એની અંદર બેન્ઝીન છે, ઇથર છે એ આવે, આ ક્લોરોફોર્મ છે, આલ્કોહોલ તો જો કે પ્રોટિક છે પણ એની અંદર પણ છે એ સોલ્યુબલ થઈ જાય છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ કાર્બોક્સિલિક એસિડ્સ આર ઓલ્સો સોલ્યુબલ ઇન લેસ પોલર ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ્સ લાઇક બેન્ઝીન, ઇથર, આલ્કોહોલ, ક્લોરોફોર્મ. અહીંયા વોટર સાથેનો એચ બોન્ડ આપેલો છે, જુઓ તમે અહીંયા બોન્ડ હશે આરની સાથે, બરાબર છે. હવે આની કેમિકલ રિએક્શન્સની આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ. ધેર આર ફ્યુ કેમિકલ ટાઈપ રિએક્શન્સ ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ. The first reaction, which involves cleavage of hydroxy bond of carboxyl group, that is to say RCOOH, cleavage of OH bond. અહીંયા આગળથી ક્લીવેજ થાય. અચ્છા, આની અંદર ઓક્સિજન is more electronegative and hence the cleavage of bond takes place in heterolytic fashion. હિટ્રોલાઇટિક ફેશનની અંદર છે આ બોન્ડ બ્રેક થશે. તો આમાંથી જે રિમૂવ થાય એ H+ હોય, એસિડ આમાંથી છે એ રિમૂવ થઈ શકે, બરાબર છે. એસિડિક નેચર આનો શો કરે એવી રિએક્શન્સ છે એ આ જોવા મળે આની અંદર આપણને. તો એમાં પેલું આવશે એસિડિક નેચર. સેકન્ડ, એસિડિક નેચર છે તો કોની સાથે રિએક્શન કરે? ઇટ મે રિએક્ટ વિથ electropositive metal, or we can say active metal.
થર્ડ જે છે રિએક્શન વિથ કાર્બોનેટ એન્ડ બાયકાર્બોનેટ, we have sodium carbonate and sodium bicarbonate, NaHCO3. Fourth point is it also reacts with alkali, with alkalis. Alkali માં NaOH KOH એડ કરો તો એની સાથે પણ રિએક્શન કરે. સેકન્ડ છે રિએક્શન ઇન્વોલ્વિંગ ક્લીવેજ ઓફ કાર્બન એન્ડ ઓક્સિજન બોન્ડ, RCOOH. In this reaction we have to substitute this OH by other functional groups. So in this type of reaction we will prepare derivatives of carboxylic acid. For example, if we want to prepare acyl halide, આમાંથી કોઈ પણ છે આપણે એસિડ હેલાઇડ પ્રિપેર કરીએ, સપોઝ એસિડ હેલાઇડ, તો એમાં રિએક્શન કઈ આવે? આ આવશે PCl3 PCl5 SOCl2, આ ટાઈપની બધી રિએક્શન્સ આપણે જોઈ છે. તો એ જ એમાં આવશે. અહીંયા આગળ OH ને છે એ સબસ્ટિટ્યુટ કરીને ત્યાં Cl આવે, એસિડ ક્લોરાઇડ બને. પછી એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ, એની પ્રિપરેશન છે. આ એકચ્યુઅલી ઇન્ટરમોલેક્યુલર રિએક્શન છે. રિમૂવલ ઓફ વોટર ઇઝ કોલ્ડ ડિહાઇડ્રેશન. તો ડિહાઇડ્રેશનથી એ બનાવવાના છે. પછી એમાઇડ એસ્ટર આવશે, પ્રિપરેશન ઓફ એસ્ટર, રિએક્શન ઓફ એસિડ વિથ આલ્કોહોલ, અને લાસ્ટમાં એમાઇડ, પ્રિપરેશન ઓફ એમાઇડ. તો આમાં બધા એના ડેરિવેટિવ્સની પ્રિપરેશન કરવાની છે. રિએક્શન ઇન્વોલ્વિંગ RCOOH group as a wall, carboxyl group as a wall. આખા ગ્રુપની અંદર રિએક્શન થાય. રિએક્શન ઇન્વોલ્વિંગ RCOOH, તો એમાં COOH ગ્રુપ એઝ અ વોલ. આમાં રિએક્શનની અંદર ફર્સ્ટ વન છે રિડક્શન. રિડક્શનની રિએક્શન છે એ તમે કરો તો આ થઈ શકે. પછી ડીકાર્બોક્સિલેશન. ડીકાર્બોક્સિલેશનમાં એક હજી વધારાની રિએક્શનની ડિસ્કશન કરીએ તો કોલ્બે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. કોલ્બેઝ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. રિડક્શન, ડીકાર્બોક્સિલેશન, કોલ્બેઝ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ, આ બધી એવી રિએક્શન છે એમાં COOH ગ્રુપ આખું આવી ગયું હોય. ધેન reaction involving hydrocarbon part. Reaction takes place in hydrocarbon part. એક જ રિએક્શનનો સ્ટડી કરવાના છે, HVZ reaction. That is substitution of alpha hydrogen. બરાબર, substitution of alpha hydrogen. alpha hydrogen છે એનું સબસ્ટિટ્યુશન અહીંયા આગળ કરવાનું છે. substitution in alpha hydrogen is called HVZ reaction, Hell-Wohlhard-Zeliskay reaction. And the next reaction is which occurs in aromatic rings is electrophilic aromatic substitution reaction, generally in benzoic acid. So in this lecture we will discuss this all reaction. Reactions are easy and easy to memorize, and many of this reaction probably you have met in hydrocarbon also, like decarboxylation, reduction in alcohol, phenol and ether. Active metal is the very reaction with active metal and carbonate bicarbonate. It is the general reaction like acid base reaction, reaction with alkalis, EAS, electrophilic aromatic substitution. So let us discuss one by one chemical reactions. See the first reaction, reactions involving cleavage of OH bond. The reaction of carboxylic acids are classified. તો આની અંદર છે એ તમે જોશો acidity, acidic nature. તો carboxylic acids are acidic. It fires H plus in aqueous solution. It reacts with base
તો અહીંયા આગળ બધી અહીંયા એની રિએક્શન્સ છે એ આપેલી છે. એમાં ફર્સ્ટ છે રિએક્શન વિથ એસિડ, એમાં રિએક્શન વિથ એક્ટિવ મેટલ. It is the evidence that it possesses active hydrogen and hence it react with active metal like sodium, Mg, Zn. These the metal are called active metal because they can replace hydrogen and gives effervescence of hydrogen. They have high value of oxidation potential. They can easily release its electron, and that's why they react. See here the reaction RCOOH plus 2 mole of sodium. Sodium is the electropositive element and it releases its electron, it forlorns its electron and hydrogen gas will be removed out. તો RCOONA સોડિયમનો સોલ્ટ બન્યો. તમે જુઓ ઝિંક મેટલ પણ સેમ વેથી રિએક્શન કરે છે, ઝિંક એસિટેટ બને છે. કાર્બોનેટ બાયકાર્બોનેટ પણ આ રીતે રિએક્શન કરી શકે, બટ ધ thing is different. When carbonate or bicarbonate react with acid, they gives effervescence of CO2. CO2 ના ઉભરા બહાર નીકળે, બરાબર. You can do the same thing at home. If you have baking soda, just add citric acid from lemon. તો તમે છે when you squeeze the lemon on and allow the drops into the test tube or where you have kept, where you are keeping your salt bicarbonate, you will see the immediate effervescence of CO2. તો તમને ત્યાં CO2 વાયુના ઉભરા આખા છે એ ગેસ છે એ મળે. The mechanism is like this. આ પ્રમાણેની છે એ હોય. જો સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ react with this acidic hydrogen gives sodium salt of acid and carbonic acid. Carbonic acid again decomposes into carbon dioxide and H2O. CO2 gas will be evolved, and this is the driving force for the reaction. The reaction is entropically driven. Entropically reaction driven થાય, ગેસ બહાર નીકળે તો એ રિએક્શન તો ફેવરેબલ જ થવાની, બરાબર. C6H5 we can આ જે અહીંયા આગળ તમને રિએક્શન મિકેનિઝમ આપી છે ને, આને સપોર્ટની અંદર આ જો આ નીચેની છે એ ટ્રેસર ટેકનિકવાળી રિએક્શન આખી આપેલી છે, બરાબર. ધીસ મિકેનિઝમ ઇઝ ટ્રુ. તો that can be understand by taking the evidence of the following reaction. C6H5 carbon 14 containing benzoic acid when reacts with, when is subjected to bicarbonate test, it gives CO2, and in the gas the carbon coming in the gas is not radioactive. That is to say, the carbon of the benzoic acid remain as it is in the salt, and that's why we can conclude that the CO2 gas, the effervescence of CO2 coming from bicarbonate ion or carbonate ion. તો એ જે CO2 ગેસ નીકળે છે એ ક્યાંથી આવે છે? કાર્બોનેટમાંથી ને બાયકાર્બોનેટમાંથી આવે છે, બરાબર. સપોઝ કે એને તમે રેડિયો એક્ટિવ કરેલું હોય તો ત્યાં એ છે એ આવે. જો આમ આપેલું હોય એટલે આમાં આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે એ હોય. COOH સપોઝ કે આની અંદર આમ આપ્યું હોય NaHCO3, અહીંયા સ્ટાર કરું છું. સ્ટારનો મિનિંગ થાય આ રેડિયો એક્ટિવ છે. તો આ બે વચ્ચે રિએક્શન થાય અને જે CO2 મળે એ CO2 ગેસની અંદર શું આવે? રેડિયો એક્ટિવ કાર્બન. એનો મિનિંગ તમારે એવો સમજવાનો છે કે કાર્બોનેટની અંદરથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે છે, બરાબર. એસિડનો કાર્બન એમનેમ જ રહે છે. તો એવું ક્યારે થયું હોય? when it is possible, બરાબર છે. તો કે it is possible only when કે આ એસિડ છે આમાંથી આ બોન્ડ એક જ બ્રેક થાય O અને H વચ્ચેનો, આ કોઈ બોન્ડ બ્રેક થતો નથી, બરાબર. તો આમ થશે આમાં RCOOH plus NaOH, RCOO NaH2O reaction with alkalis, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે KOH NaOH, એની સાથે એસિડ બેઝ રિએક્શન થાય, સોલ્ટ અને વોટર ફોર્મેશન થાય. જો સોડિયમ કાર્બોક્સિલેટ અને અહીંયા આગળ એમોનિયમ કાર્બોક્સિલેટ, સોડિયમ એસિટેટ, આ બધા તમે જોઈ શકો છો. Carboxylic acid dissociate in water to give resonance stabilized carboxylate anion and hydronium ion. તો એ એની એક ટાઈપની આખી આ સાબિતી જ છે એ થઈ, બરાબર. બીજું એક તમને છે આમાં એ વાત કહેવાની, the all test given here are used
for the confirmation of presence of carboxylic group. કાર્બોક્સિલિક એસિડની કન્ફર્મેટિવ ટેસ્ટ છે આ બધી, બરાબર. If any compound give this type of positive test, then one may assume that the given compound having one carboxylic group because it has acidic hydrogen. તો એ તમે એમાં એવું અનુમાન કરી શકો, બરાબર છે. તો એવું ઇન્ફરન્સ છે એ તમે કરી શકો. તો this test, the positive test give us the inference of presence of acidic group COOH. અહીંયા ફોર ધ અબોવ રિએક્શન જો હવે એસિડિક નેચરની ડિસ્કશન છે એ આપણે કરીએ છીએ, તો આમાં રેઝોનન્સ સ્ટેબિલાઇઝ્ડ આયન બને અને H3O પ્લસ જેટલો કોન્જુગેટ છે એ સ્ટેબલ બનશે એટલો સોલ્યુશનમાં H3O પ્લસની એમાઉન્ટ કેવી થાય, વધે. અને H3O પ્લસની એમાઉન્ટ વધે તો ઇટ બીકમ્સ મોર એન્ડ મોર એસિડિક ઇન સ્ટ્રેન્થ. ઇક્વિલિબ્રિયા છે તો એની માટે તમે ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ લખો કે ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H3O પ્લસ RCOO માઇનસ H2O એન્ડ RCOOH, બરાબર. હવે આમાં H2Oની કોન્સન્ટ્રેશન, મોલર કોન્સન્ટ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ હોય 55.55, તો એને અહીંયા બાજુ લઈ આવો, બરાબર. તો વી વિલ ગેટ અ ન્યૂ કોન્સ્ટન્ટ, ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ વીક એસિડ Ka, અને Ka ની વેલ્યુ જેટલી હાઈ હોય એટલો સોલ્યુશનમાં H3O પ્લસ વધારે હોય, કોન્જુગેટ પણ એનો સ્ટેબલ હોય અને એટલી વધારે એસિડિક કેરેક્ટર, એમાં સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય. પીકે એના ટર્મ્સમાં કેવું હોય તો પીકે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ કે. પીકે ની જેટલી ઓછી વેલ્યુ, બરાબર, સ્મોલર ધ પીકે મોર સ્ટ્રોંગર ધ એસિડ, એ તમને ખ્યાલ છે. પછી ધ વેલ્યુઝ ઓફ પીકે is appropriate for the indication of strength of acid. For example, if the acid having pK less than 1, then it is strong acid. In between 1 to 5, it is, first one was very strong, it is strong. From 5 to 10, it is weak acid, and above 10 or greater than 10, it is very weak acid. I have mentioned in the previous lectures in acid base reactions, lecture of acid base, that first of all we have mineral acid HCl H2SO4, then sulfonic acid, then carboxylic acid, then phenol, and so on. Generally mineral acid, for example HCl, having pKa value is equal to -7. Sulfonic acid have usually 0, carboxylic acid have 0 to 5, any in between હોય, અને ફિનોલના તો 10 હોય. આલ્કોહોલ તો પછી 16 માં એમ આવે. જો સ્ટ્રોંગર એસિડ have pKa value less than 1, પછી એસિડ with value 1 to 5 considered to be moderately strong acid, અને weak acid have pKa value 5 to 15, અને પછી વધારે આવે તો આ આવશે. આમાં એ પણ વાત કરેલી છે, pKa is 16 for ethanol and 10 for phenol. આ આખી વાત સમજાવેલી છે આમાં. ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ યુ હેવ સ્ટડીડ સો ફાર, આ બધી ડિસ્કશન થયેલી છે. ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ, હવે અહીંયા છે એ જુઓ, ફેક્ટર્સ ધેટ અફેક્ટિંગ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ. એમાં ઓર્થો ઇફેક્ટ છે, સોલ્વેશન ને સ્ટેબિલિટી ઓફ કોન્જુગેટ બેઝ જોવાની હોય. એમાં ઇફેક્ટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ, પોઝિશન ઓફ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ, નંબર ઓફ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ, આ બધી ડિસ્કશન આપણે કરેલી છે. તો હવે એની ડિસ્કશન ફરીથી નથી કરતા, જસ્ટ આપણે પોઈન્ટને રિવાઇઝ કરીએ છીએ. See that electron withdrawing group stabilizes carboxylate ion and strength of the acid, અને સામે electron donating group which increases electron density on COO minus, and that's why it destabilizes percarbonate ion anion and weakens the acid, અને એસિડ જે છે એની અંદર weakening effect જોવા મળે. Electron donating group weakens the acidic strength while electron withdrawing group strengthens the acidic acid, એની strength ને increase કરે, બરાબર. electron withdrawing power through minus I effect, અને NO2 જે છે એ તો એમ પણ કરી શકે છે, આમાં CN છે. જો effect of the following group increasing acidity order, ફિનોલ કરતાં I વધારે છે એની કરતાં BR, પછી Cl, F, CN, NO2, CF3. અહીંયા એક ઓર્ડર પણ આખો આપેલા છે, જો કન્ટિન્યુઅસ ઓર્ડર આખો આપેલો છે આ કન્ટિન્યુટીમાં.
Direct attachment of the group such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid contrary to the decrease expected due to resonance effect shown. જો અહીંયા આગળ છે એ આપેલું છે sp2 કાર્બન છે આની સાથે જોઈન્ટ છે એટલા માટે થઈને બરાબર. હવે આ એસિડિક બેઝિક સ્ટ્રેન્થ છે એની અંદર એરોમેટિક સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ આવેલા હોય ત્યારની પણ અહીંયા ડિસ્કશન છે. જુઓ NO2 છે એ વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ છે, -I ઇફેક્ટ અને -M ઇફેક્ટ બે કરશે. તો એને પીકે જુઓ 3.41, પછી રેફરન્સ સ્ટાન્ડર્ડ રેફરન્સ બેન્ઝોઇક એસિડ એને 4.2 જેવો છે અને 4 મિથોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ એમાં આની અંદર છે અહીંયા મિસ્ટેક છે, અહીંયા COCH3 આવવું જોશે બરાબર. 4 મિથોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ આમાંથી સપોઝ કે આ બને COO- અને આમાં OCH3 છે, પછી એક બેન્ઝોઇક એસિડ છે, તમારે કોન્જ્યુગેટની સ્ટેબિલિટી ચેક કરવાની છે. હવે આની અંદર NO2 છે, તો આ શું કરશે, બેન્ઝીન પાસેથી એની ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ લઈ લેશે, એટલે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર જે મળે છે એ આ ટાઈપનું થશે. અહીંયા પ્લસ ચાર્જ આવશે, અહીંયા પ્લસ ચાર્જ આવે તો વિડ્રો થાય, આ નેગેટિવ ચાર્જ છે એ સ્ટેબિલાઇઝ થાય, નેગેટિવ ચાર્જ સ્ટેબિલાઇઝ થાય તો આ વધારે છે એ હોય બરાબર બેન્ઝોઇક એસિડથી. હવે આની વાત કરો, આ શું કરશે, +M ઇફેક્ટ, આ સામેથી ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એ આપે આને, અને સામેથી ઇલેક્ટ્રોન પેર આને મળે એટલે આ ડિસ્ટેબિલાઇઝ થાય નેગેટિવ ચાર્જ. આવું થશે જુઓ. તો અહીંયા માઇનસ ને માઇનસ એટલે ડિસ્ટેબિલાઇઝ થશે, અહીંયા સ્ટેબિલાઇઝ થશે. તો સૌથી ઓછું જે છે એ આ હશે, એની કરતાં બેન્ઝોઇક એસિડ ને પેરા નાઇટ્રોબેન્ઝોઇક એસિડ છે એ હશે. પીકે ની વેલ્યુ જુઓ તો સૌથી ઓછી આની આવશે, પછી આ અને લાસ્ટમાં આની મેક્સિમમ હશે 4.46 આપી જો, આની 4.19 આપેલી ને સામે 3.41. હવે આપણે રિએક્શન્સ છે જોઈએ. રિએક્શન ઇન્વોલ્વિંગ ક્લીવેજ ઓફ C બોન્ડ O, એમાં ફર્સ્ટ છે ફોર્મેશન ઓફ એનહાઇડ્રાઇડ. એનહાઇડ્રાઇડ છે આ એક ટાઈપની મેં તમને કીધું એમ ઇન્ટરમોલેક્યુલર રિએક્શન છે. મોલેક્યુલ્સની અંદર ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર રિએક્શન પણ પોસિબલ છે થેલિક એનહાઇડ્રાઇડ બનાવવો હોય તો, પણ બે રીતે તમે કરી શકો. કયા ટાઈપનો એનહાઇડ્રાઇડ પ્રોડક્ટમાં જોઈએ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ. ઇથેનોઇક એસિડના 2 મોલ્સને તમે હીટિંગ કરો ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ H2SO4, તમારે જોઈએ 98% H2SO4, ઇટ્સ કોલ્ડ ઓલિયમ. એ ઓલિયમ છે એ ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ હોય, ગમે એમાંથી વોટર મોલેક્યુલ ખેંચી લે, અને પ્રોડક્ટની અંદર મળે આપણને એનહાઇડ્રાઇડ. એનહાઇડ્રાઇડ ક્યારે પાયરો આવે ક્યારે એનહાઇડ્રાઇડ આવે, તમે બધા ફોસ્ફરસના ઓક્સાઇડ્સને એનો સ્ટડી કર્યો છે એટલે તમને ખ્યાલ હોય. P2O5 આ પણ એક સ્ટ્રોંગ ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ છે, H2O છે એ રિમૂવ કરે અને અહીંયા આગળ ઇથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ બને છે. તમે છે એ મિક્સ એનહાઇડ્રાઇડ પણ બનાવી શકો. સપોઝ આપણે બનાવવું છે બેન્ઝોઇક ઇથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ, CH3COO, આ OH, C6H5COOH, આમાંથી જુઓ H2O મોલેક્યુલ આખો નીકળી જશે, -H2O. શું એડ કરવાનું છે, P4O10 ઓર ફ્યુમિંગ H2SO4 98%નો બરાબર, -H2O થાય તો પ્રોડક્ટ જે બને છે એ CH3COO, એક ઓક્સિજન કોમન આવી જશે, C ડબલ બોન્ડ O, C6H5, ઇથેનોઇક બેન્ઝોઇક એનહાઇડ્રાઇડ. આ મિક્સ એનહાઇડ્રાઇડ બનાવ્યો આપણે.
જો H2O મોલેક્યુલ નીકળે છે આમાં કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 થી ઇથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ. બીજી બે મેથડ પણ અવેલેબલ છે. પિરિડિનની પ્રેઝન્સમાં રિએક્શન કરાવો, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ CH3COOH પિરિડિનમાં, તો એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ છે એ બને છે. જો CH3COOH અને CH3COCl પિરિડિન એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ બને. પછી એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ CH3COCl CH3COONA સોડિયમ એસિટેટ. આમાં એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ હોય એ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ છે અને સોડિયમ એસિટેટ છે એ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે. તો આ એક ટાઈપની ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન જ થઈ. આગળ જે આપણે ડિસ્કશન કરી હતી લિવિંગ ગ્રુપ રિમૂવ થાય, તો સેમ આ એ જ રિએક્શન છે એ અહીંયા આગળ થઈ. જો આ પણ ઉપરવાળી પણ એવી જ રિએક્શન થયો, એટલે બે રિએક્શન છે એ કેટેગરીમાં આવશે. સેકન્ડ છે એસ્ટરિફિકેશન. કાર્બોક્સિલિક એસિડ્સ આર esterified with alcohol or phenol in presence of a mineral acid such as concentrated H2SO4 or HCl gas as a catalyst. RCOOH R-OH H+ catalyst છે, રિએક્શન છે એ રિવર્સિબલ જ હોય, ઇક્વિલિબ્રિયમમાં જ હોય. મેં તમને કીધું હતું કે આમાં તમારે વધારે એસ્ટર પ્રોડક્ટ જોઈએ તો H2 ને ડિસ્ટિલ ઓફ કરીને બહાર કાઢી લેવો પડે, બરાબર. મિકેનિઝમ છે એ આમાં જુઓ. મિકેનિઝમમાં તમને એવું યાદ રાખવાનું છે કે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એસ્ટર આપણે એસિડ છે અને ન્યુક્લિયોફાઇલ કોણ છે? આલ્કોહોલ. એન્ડ ધેટ્સ વાય એસિડ છે એમાંથી OH રિમૂવ થશે અને આલ્કોહોલમાંથી H+ જશે. આ તમારે યાદ કમ્પલસરી રાખવાનું છે. અને આગળ આના આપણે એક્ઝામ્પલ પણ કરેલા છે. જો અહીંયા મિકેનિઝમ, કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એનું પહેલાં પ્રોટોનેશન થાય, પ્રોટોનેટેડ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને, પછી એની ઉપર આલ્કોહોલનો અટેક થશે, તો આલ્કોહોલના અટેકથી ટેટ્રાહેડ્રલ ઇન્ટરમીડિયેટ બને, પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થાય, પછી H2O રિમૂવ થાય અને એસ્ટર જે છે એ આપણને આની અંદરથી મળે. અહીંયા આગળ આમાં થોડા ઘણા મિસ્ટેક્સ છે, હું અહીંયા આગળ આખી મિકેનિઝમ લખું છું. કાર્બોક્સિલિક એસિડ RCOOH H2SO4 છે એની પ્રેઝન્સમાં રિએક્શન થાય. H2SO4 માં શું હોય? H+. તો H+ ની પ્રેઝન્સમાં એ કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એને પ્રોટોનેટેડ કરી નાખશે. પ્રોટોનેટેડ કરે, આની ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવશે, અહીંયા પણ પ્લસ ચાર્જ આવશે. આમાં રેઝોનન્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર એક બનાવો, તો RCOH OH કાર્બન ઉપર શું આવ્યો? પ્લસ ચાર્જ. હવે આપણી પાસે આલ્કોહોલ પણ છે, તો આલ્કોહોલ એ આની ઉપર અટેક કરે, R-OH. આલ્કોહોલ આની ઉપર અટેક કરશે, ટેટ્રાહેડ્રલ ઇન્ટરમીડિયેટ બને. sp2 કાર્બન શેમાં કન્વર્ટ થશે? sp3 માં, ટેટ્રાહેડ્રલ ઇન્ટરમીડિયેટ. અહીંયા OR ડેશ, બરાબર. આની ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવશે, ચાર્જ મસ્ટ બી કન્ઝર્વડ. હવે શું થશે? પ્રોટોન ટ્રાન્સફર. તો પ્રોટોનને ટ્રાન્સફર કરવાનો છે, અહીંથી એક H+ બે ઇક્વિવેલેન્ટ છે, બેમાંથી જ્યાં તમે ટ્રાન્સફર કરો ત્યાં. અહીંયા આપણે કરીએ R, આ OH2+, બીજું અહીંયા શું છે? OH, અને એક આમાં હશે OR ડેશ. આ ઇલેક્ટ્રોન પેર લઈને રિમૂવ થશે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન પેર અહીંયા આપશે. H2O નીકળી જશે આમાંથી, જુઓ, -H2O. શું મળે? પ્રોટોનેટેડ એસ્ટર. H+ કેટેલિસ્ટ છે રિએક્શનનો, તો આમાંથી H+ છે એ નીકળી જાય, -H+. H+ નીકળી જશે, શું મળશે? એસ્ટર. આમ થશે, જો. તો H+ જે છે એ પેલા કેટેલિસ્ટ છે, ઇનિશિયલી અહીંયા યુઝ થાય છે અને અહીંયા આગળ તમને પાછું મળી જાય છે H+.
તો હાઇડ્રોજન આયન જે છે એટલે રિએક્શન છે એ એસિડિક મીડિયમમાં થાય ને આખી રિએક્શન જે છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે. જુઓ તમે H2SO4 પણ તમે કોન્સન્ટ્રેટેડ યુઝ કરી શકો અથવા તમે HCl ગેસનો યુઝ કરો. HCl ગેસનો યુઝ કરો તો એને શું કહેવાય? ફિશર સ્પિયર એસ્ટરિફિકેશન. એ આઈડિયા હોવો જોઈએ. આને હવે આપણે જવા દઈએ. તો મિકેનિઝમની ડિસ્કશન કરી જુઓ. કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 એસિડમાંથી OH, આલ્કોહોલમાંથી H, એસ્ટર બને છે. એક્ઝામ્પલમાં એસેટિક એસિડ ને ઇથાઇલ આલ્કોહોલ, ઇથાઇલ એસિટેટ. પછી બેન્ઝોઇક એસિડ અને ઓક્સિજન 18 લેબલ્ડ એટલે રેડિયો એક્ટિવ ઓક્સિજન હોય એવો મિથેનોલ લઈને એસિડની પ્રેઝન્સમાં તમે રિએક્શન કરો. જો ઓક્સિજન 18 લેબલ્ડ મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. હવે આમાં એસ્ટરની અંદર છે એ લેબલ્ડ ઓક્સિજન આવે છે, વોટરમાં નહીં. વોટરમાં આવતો હોત તો એનો મિનિંગ શું થાત કે એનો મિનિંગ એવો થાય કે મિથેનોલમાંથી OH જાય છે અને એસિડમાંથી H જાય છે, એવો મિનિંગ થાત. પણ આની અંદર આપણે આખી વાત પણ કરેલી છે જ્યારે આપણે શીખતા હતા આલ્કોહોલ ચેપ્ટરમાં ત્યારે. એસિડ અને આલ્કોહોલની રિએક્ટિવિટીનો ઓર્ડર આપેલો છે. એસિડ ઇલેક્ટ્રોફિલિક છે અને ઇલેક્ટ્રોફાઇલ છે એની ઉપર સ્ટેરિક ક્રાઉડિંગ ઓછું હોય તો એ વધારે રિએક્શન કરી શકે. તો જેટલું એસિડ ઉપર સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ ક્રાઉડિંગ થશે એટલી રેટ ઓફ રિએક્શન ડિક્રીઝ થશે. આલ્કોહોલની અંદર ન્યુક્લિયોફિલિસિટી જોવાની. મિથેનોલ છે એ બેસ્ટ. પછી તો તમે 3 ડિગ્રીમાં જાઓ તો નોન ન્યુક્લિયોફિલિક બેઝ જેવું બને એટલે એ નહીં પોસિબલ થાય. તો મિથેનોલ, પછી ઇથેનોલ, પછી આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ ને ટર્શરી બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ. તો આમાં આલ્કોહોલની અંદર ઓછી ડિગ્રીવાળા વધારે અને એસિડમાં ઓછા સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સવાળા એ વધારે રિએક્ટિવ હોય. થર્ડ નંબરની રિએક્શન જુઓ. રિએક્શન્સ વિથ PCl5 એન્ડ PCl3 એન્ડ SOCl2. આ આપણને છે એ ખ્યાલ હોય. PCl5 ને આમાં તો ઘણી વખત લખેલું છે સબસ્ટિટ્યુશન ઓફ હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ. PCl5 છે એનું જો તમે વિચારતા હોય તો PCl5 નો TBP શેપ હોય, ટ્રાયગોનલ બાય પિરામિડલ. એમાં આ 3 ક્લોરિન એટમ્સ આર કોલ્ડ એક્શલ અને આ ઇક્વિટોરિયલ અને બીજા બે છે 2 ધીસ 2 આર એક્શલ. આ એક્શલ હોય આની બોન્ડ એન્થાલ્પી કેવી હોય? ઓછી. આ બોન્ડ થોડાક વધારે લાંબા હોય, બોન્ડ એન્થાલ્પી ઓછી છે. બોન્ડ એન્થાલ્પી ઓછી છે એટલા માટે થઈને આ બ્રેક થઈ જશે. આ બે બ્રેક થઈ જાય. બોન્ડ એન્થાલ્પી ઓછી છે, બ્રેક થઈ જશે, 2Cl આપશે. તો હવે રિએક્શન જુઓ RCOOH. આને કેમ લખાય? PCl3 Cl અને Cl. અહીંથી બોન્ડ બ્રેક કરી નાખો. શું બનશે? એક HCl, એક POCl3 તો O ડબલ બોન્ડ PCl3 અને એક શું આવે? RCOCl. થઈ ગયું? આમ SOCl2 થાયોનાઇલ ક્લોરાઇડનો યુઝ કરી શકો. આ બધાની અંદર થાયોનાઇલ ક્લોરાઇડ છે ઇઝ પ્રિફર્ડ બીકોઝ ધ અધર ટુ પ્રોડક્ટ્સ આર ગેસિયસ એન્ડ એસ્કેપ ફ્રોમ ધ રિએક્શન મિક્સચર મેકિંગ પ્યુરિફિકેશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝીયર. એટલે આની અંદર છે એ બહુ સારું પડે આપણને થાયોનાઇલ ક્લોરાઇડની એપ્લિકેશન. અહીંયા બધી રિએક્શન્સ આપેલી જો. એસેટિક એસિડ SOCl2, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ SO2HCl, CH3COOH, PCl5, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ બધી આપેલી છે અહીંયા. બરાબર. રિએક્શન વિથ એમોનિયા. આ બહુ ઇઝી રિએક્શન છે. એસિડ બેઝ રિએક્શન કરો, હીટિંગ કરો, એમાઇડ બનાવો. જો એસિટિક એસિડ એમોનિયા એટલે એમોનિયમ એસિટેટ બને. એમોનિયમ એસિટેટ છે એનું હીટિંગ કર્યું, H2O રિમૂવ થયું, એસિટમાઇડ. બેન્ઝોઇક એસિડ અને એમોનિયા તો એમોનિયમ બેન્ઝોએટ હીટિંગ એટલે બેન્ઝામાઇડ CONH2 રિંગ ઉપર આવે. થેલિક એસિડ સાથે પણ આવું જોવા મળે. થેલિક એસિડ છે એની એમોનિયા સાથે રિએક્શન થાય, એમોનિયમ થેલેટ બને. હીટિંગ કરો તમે તો થેલિમાઇડ બને અને થેલિમાઇડનું સ્ટ્રોંગ હીટિંગ કરો ને થેલેમાઇડ બને. થેલેમાઇડનું સ્ટ્રોંગ હીટિંગ કરો તો થેલિમાઇડ બને. આમાં રિએક્શન જે છે એ બરાબર નથી. હું અહીંયા આગળ બરાબર રીતે લખું છું, જોજો. થેલિક એસિડ એટલે COOH, COOH. આમાં 2 મોલ્સ ઓફ અમોનિયા યુઝ થશે. એમોનિયમ થેલેટ
એમોનિયમ થેલેટ છે આને સ્ટ્રોંગ હીટિંગ કરો -2H2O થેલેમાઇડ CONH2 આને કહેવાય થેલેમાઇડ. હજી જો તમે આને હીટિંગ કરો ને સ્ટ્રોંગલી તો -NH3 એમોનિયા નીકળી જાય. હિટ્રોસાયકલ કમ્પાઉન્ડ છે એ બને, હિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ, અને આને કહેવાય થેલિમાઇડ. આ વખતે જ ગુજસેટની અંદર આનો ક્વેશ્ચન છે એ હતો. તમારે આગળ ગેબ્રિયલ થેલેમાઇડ સિન્થેસિસમાં આની એપ્લિકેશન કરવાની આવશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ થેલિમાઇડ. થેલેમાઇડ અને આ થેલિમાઇડ આ બેમાં ચેન્જ છે. આમ રિએક્શન છે એ થશે, બરાબર. તો આખી રિએક્શન છે એ આપણે જોઈએ અહીંયા. નેક્સ્ટ રિએક્શન છે રિએક્શન્સ ઇન્વોલ્વિંગ COOH ગ્રુપ એઝ અ વોલ. એમાં ફર્સ્ટ છે રિડક્શન. જો તમે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ છે કે B2H6 થી કરાવી અને આલ્કોહોલમાં કન્વર્ટ કરી શકો. રિડ્યુસિંગ એજન્ટ્સ આની માટે આપણે જોયેલા છે. આમાં ડિબાલેજ પણ છે એ કામ કરી શકે, એ આલ્ડીહાઇડની અંદર કન્વર્ટ કરે, બરાબર. બધાનું જ છે આખા COH ગ્રુપનું કમ્પ્લીટ રિડક્શન કરી નાખવું હોય તો રેડ ફોસ્ફરસ અને HI આલ્કેન જ પ્રોડક્ટની અંદર આપે. CH3COH6 HI ઇથેન ઇન ધ પ્રોડક્ટની અંદર ઇથેન મળશે. સેકન્ડ છે ડીકાર્બોક્સિલેશન. ડીકાર્બોક્સિલેશન તમે હાઇડ્રોકાર્બન ચેપ્ટરમાં છે એ શીખેલા છો. એક ઓછા કાર્બનવાળો આલ્કેન બને, બરાબર, ડીકાર્બોક્સિલેશનથી. આની મિકેનિઝમની એની આપણે ડિસ્કસ કરીએ. સોડા લાઇમ છે એ યુઝ થાય. હીટિંગ ઇફેક્ટ ઓન કાર્બોક્સિલિક એસિડ, એમાં જોઈએ ડીકાર્બોક્સિલેશન. ડીકાર્બોક્સિલેશનની અંદર છે એ શું થાય તો કે COOH આને છે એ તમે હીટિંગ કરાવો તો આમાંથી આલ્કેન બને વિથ લોસ ઓફ 1 CO2 મોલેક્યુલ. એક CO2નો મોલેક્યુલ રિમૂવ થઈ જાય અને આની માટે રિએક્શન માટે છે એ રિએક્ટન્ટ કેવો હોય? સોડા લાઇમ. સોડા લાઇમ છે એ શું છે? 3:1 મિક્સચર ઓફ NaOH એન્ડ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, બરાબર. આની પ્રેઝન્સમાં તમે રિએક્શન કરાવો તો જે પ્રોડક્ટમાં આલ્કેન બને એની અંદર એક કાર્બન ઓછો હોય, બરાબર. there is one carbon atom less in the product alkane than that of the original કાર્બોક્સિલિક એસિડ. જે મૂળ આવડા હોય એની કરતાં એક કાર્બન ઓછો હશે, CO2ના ફોર્મમાં રિમૂવ થઈ જાય એટલા માટે. See the reaction and the mechanism. I am interested in this reaction and its mechanism. કારણ કે આમાંથી ક્યારેક ક્યારેક ક્વેશ્ચન આવી જાય છે ડીકાર્બોક્સિલેશનના. તમને ઇઝી લાગતું હોય પણ આના ક્વેશ્ચન છે એ જેટલા ટ્રિકી કરવા હોય એવા થઈ શકે. જો મિકેનિઝમની અંદર તો છે એ કઈ રીતનું છે તો RCOOH NaOH તો આની અંદર છે જ, તો NaOH પહેલાં આની સાથે રિએક્શન કરે. NaOH માંથી OH માઇનસ આની ઉપર અટેક કરે, એસિડ બેઝ રિએક્શન થાય. એસિડ બેઝ રિએક્શન થશે તો શું મળે? કાર્બોક્સિલેટ આયન. પ્લસ H2O. આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયું. સેકન્ડ સ્ટેપમાં કાર્બોક્સિલેટ આયન જે અહીંયા આગળ છે આમાં આ જે છે આની અંદર આપણે હીટિંગ પણ આપતા હોય ને ધીસ ઇઝ RDS. જો આમાંથી CO2 નીકળી જાય, અહીંયા બને શું? કાર્બન આયન. ઇન્ટરમીડિયેટ બને કાર્બન આયન, અને કાર્બન આયનમાં રીએરેન્જમેન્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, બરાબર. પ્લસ શું થયું? CO2. અચ્છા, આમાં હીટિંગ કેમ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પણ આનો આન્સર પણ અહીંયા આગળથી જ ખબર પડશે તમને. જો તમે કયો બોન્ડ બનાવો છો? યુ આર ફોર્મિંગ એ પાઈ બોન્ડ એન્ડ બ્રેકિંગ ધી સિગ્મા બોન્ડ. સિગ્મા બોન્ડ ઇઝ સ્ટ્રોંગર. જે બોન્ડ બને છે એ વીક છે અને જે બોન્ડ બ્રેક કરો છે એ સ્ટ્રોંગ છે. તો સ્ટ્રોંગ બોન્ડને અલ્ટિમેટલી બ્રેક કરવા માટે તમારે શું આપવું પડે? હીટ. તો ધેટ્સ વાય ડીકાર્બોક્સિલેશન રિક્વાયર્સ હીટ.
અને આ આરડીએસ છે, કાર્બન આયન છે, એ બને રિએક્શન છે એ બેકવર્ડ પણ જઈ શકે છે, કારણ કે આ આર માઇનસ છે કાર્બન ઉપર એટેક કરે. આપણે ગ્રિગ્નાર્ડમાં આવું જોઈએ ને, આર માઇનસ આની ઉપર એટેક કરી શકે. બટ વોટ ઇઝ ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ઓફ રિએક્શન? The driving force of the reaction is the entropy. Entropy factor is responsible for the driving force. Entropy આની ઇન્ક્રીઝ થાય. જો તમે લોકો થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર સેકન્ડ લો છે એ જુઓ, ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ ટોટલ. Delta S total is greater than 0, then reaction is feasible or spontaneous. Or the second affecting delta H નેગેટિવ હોય તો એ થાય, પણ આમાં ડેલ્ટા એચ પોઝિટિવ છે. બટ એન્ટ્રોપી જે છે એ અહીંયા એન્ટ્રોપી ઇઝ પ્રીડોમિનેટ્સ ઓવર એન્થાલ્પી. તો આ થઈ જશે. કાર્બન આયન આમાં રીએરેન્જમેન્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બરાબર, રીએરેન્જમેન્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. હવે થર્ડ સ્ટેપ છે એની વાત કરીએ. અહીંયા જો વોટર બનેલું છે, એ વોટર ઉપર છે એ એટેક કરી લેશે. હવે આમાં તો આલ્કાઇલ બન્યું છે કાર્બન આયન આર માઇનસ, અને એ H2O ની ઉપર અટેક કરશે. તો પાછું શું મળી ગયું? RH બરાબર ને OH. RH આ હાઇડ્રોકાર્બન, આલ્કેન હાઇડ્રોકાર્બન પ્લસ OH માઇનસ. OH માઇનસ છે એનું કામ કેટેલિસ્ટ જેવું થયું. જુઓ અહીંયા આગળ OH માઇનસ એક્ટ એઝ એ કેટેલિસ્ટ. અહીંયા આગળ રિએક્શનના સ્ટાર્ટિંગમાં યુઝ થાય છે, અને આલ્કેન મળે ત્યારે OH માઇનસ પાછું મળી જાય છે. તો આનો મિનિંગ શું થાય કે OH માઇનસની કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ નથી થતી ડ્યુરિંગ ધી રિએક્શન. તો DOH માઇનસ અપોન DT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એની કોન્સન્ટ્રેશન છે એ ચેન્જ થવાની નથી. તો એ સમજાણું. તો આની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન મીનવાઇલ રિએક્શન OH માઇનસની કોન્સન્ટ્રેશન છે ને એ ચેન્જ નહીં થાય. OH માઇનસની કોન્સન્ટ્રેશન છે એ ચેન્જ ક્યારે થશે, NaOH ક્યારે યુઝ થશે? તો કે જુઓ અહીંયા જે CO2 રિમૂવ થયો છે ને, એ CO2 ને કોણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી લેશે, કોણ એબ્ઝોર્બ કરી લે? CO2 પ્લસ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ. એ આની સાથે છે એ રિએક્શન કરીને શું બનાવે? CaCO3. સેમ વે આ જે CO2 છે એ NaOH સાથે પણ પછી રિએક્શન કરે. અહીં સુધી તો કોન્સ્ટન્ટ જ OH માઇનસ, અને એ શું બનાવે? Na2CO3. તો આ થોડીક બેઝિક મિકેનિઝમની વાત કરી. કાર્બન આયન છે એનો ઇન્ટરમીડિયેટ છે. તો રેટ ઓફ રિએક્શનને કમ્પેર કરવા માટે થઈ અને તમારે સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બન આયન છે એ જોવાની. સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે લઈએ. ડીકાર્બોક્સિલેશન ઓફ એસિટિક એસિડ, ક્લોરોએસિટિક એસિડ એન્ડ પ્રોપેનોઇક એસિડ CH3CH2COOH. અને એ કહીએ આ B છે અને આ C. કમ્પેર ધ રિલેટિવ રેટ ઓફ ડીકાર્બોક્સિલેશન ઓફ ધીસ 3 એસિડ. તો આની અંદરથી છે એ કાર્બન આયન કયો બને? બોલો. મિથાઇલ કાર્બન આયન. આમાંથી કાર્બન આયન કયો બને? ક્લોરોમિથાઇલ. આમાંથી કાર્બન આયન ઇથાઇલ કાર્બન આયન. ઇથાઇલ કાર્બનાઇલ ડીસ્ટેબિલાઇઝ થાય. જુઓ આની કઈ ઇફેક્ટ આવી? પ્લસ આઈ. અનસ્ટેબલ. અનસ્ટેબલ છે તો આની રિએક્શન જે છે એ સૌથી ધીમી હોય. આની અંદર તો સૌથી વધારે બેનિફિટ આમાં શું થાય? રેઝોનન્સ. જુઓ ડી ઓર્બિટલ રેઝોનન્સ યાદ કરો. તો રેટ ઓફ રિએક્શનનો ઓર્ડર બનાવવો હોય તો કોણ આવે? પહેલાં આવશે B, પછી એસેટિક એસિડ અને લાસ્ટમાં પ્રોપેનોઇક એસિડ. આ કાર્બન આયનની સ્ટેબિલિટી તમારે છે એ જોવાની છે. ચાલો આવું આપું છે. COOH અને આમ આ બેમાંથી કોની સ્પીડ વધારે? રેટ ઓફ રિએક્શન ડીકાર્બોક્સિલેશન. આમાંથી કાર્બન આયન બનાવો. જે પણ આમાંથી કાર્બન આયન બનશે આની ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે. તો અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ. આની અંદરથી છે એ કાર્બન આયન બનાવો તમે. આમાંથી કાર્બન આયન બને તો અહીંયા માઇનસ ચાર્જ.
આમાં ડિલોકલાઇઝેશન થશે. ડિલોકલાઇઝેશન થશે તો કાર્બન આયન છે એ સ્ટેબલ બને તો આનો રેટ ઓફ રિએક્શન વધારે હોય. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ ચાલો. COOH અને કાનું કરવું છે ડીકાર્બોક્સિલેશન. અહીંયા બોન્ડ છે. કાર્બન આયન સ્ટેબલ ક્યાં બને? sp2 કાર્બન કે sp3? sp2. તો આનો રેટ ઓફ રિએક્શન વધારે, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ વધારે સ્ટેબલ બને એટલે, તો આનો રેટ ઓફ રિએક્શન વધારે હશે. એક બીજું પણ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. કાર્બન આયનથી રિએક્શન જાય છે એની પ્રૂફ શું છે? CH3D, અહીંયા C2H5 અને COOH. આનું ડીકાર્બોક્સિલેશન છે એ કરો. NaOH CaO હીટિંગ. તો ડીકાર્બોક્સિલેશન થાય છે તો પહેલાં તો કાર્બન આયન બને. અહીંયા આગળ કાર્બન આયન બનાવો. કાર્બન આયન જો આની અંદર બને તો CH3D અને C2H5, આ માઇનસ ચાર્જ. કાર્બન આયન છે એમાં શું થાય? પિરામિડલ ઇન્વર્ઝન. પિરામિડલ ઇન્વર્ઝન છે એ થતું હોય CH3 ડ્યુટેરિયમ અને C2H5. અહીંયા આગળ માઇનસ ચાર્જ આવે. પિરામિડલ ઇન્વર્ઝન થાય છે તો બે પ્રોડક્ટ બને, એક ડેક્સ્ટ્રો એક લીવો. તો આમાં આઇસોમરિક પ્રોડક્ટ છે એ બનશે CH3, આ ડ્યુટેરિયમ, એક વખત આમાં હાઇડ્રોજન, પછી C2H5 પ્લસ બીજી કયો બનશે આમાં? CH3 હાઇડ્રોજન, ડ્યુટેરિયમ અને C2H5. તો આ એ વસ્તુની પણ સાબિતી છે કે આ રિએક્શનની અંદર કાર્બન આયનથી રિએક્શન જાય છે. આ પોઈન્ટ ક્લિયર થયો. હવે એક બીજો કમ્પાઉન્ડ જોઈએ, બીટા કીટો એસિડ. બરાબર. ડીકાર્બોક્સિલેશન ઓફ બીટા કીટો એસિડ. આ ડીકાર્બોક્સિલેશનમાંથી પણ આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે એ આવતા હોય. આપણે એક સ્ટડી કરેલો જ છે, આમાં એક એક્ઝામ્પલ જોયેલું છે, પણ ફરીથી આપણે એનું એક્ઝામ્પલ છે એ જોઈએ. COOH જે કાર્બનની હારે જોઈન્ટ થાય અને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય, એની બાજુનો બીટા કહેવાય. શું થાય? આ બોન્ડ અહીંયા આગળ શિફ્ટ થાય, એનો બોન્ડ અહીંયા મૂકે, અહીંયા બને ડબલ બોન્ડ. લખો રિએક્શન, જો આમ થશે આખું. અહીંથી બોન્ડ બ્રેક થાય, એ બોન્ડ છે એ શિફ્ટ થઈને ક્યાં આવ્યો? અહીંયા આગળ પાઈ બોન્ડ બનવા. આ ઓક્સિજનનો બોન્ડ બ્રેક થયો એને હાઇડ્રોજન સાથે, આ બોન્ડ પણ અહીંથી બ્રેક થયો, અહીંયા આગળ બન્યો ડબલ બોન્ડ. આ એક આખું ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ આવું પાસ થાય, TS. આફ્ટર ધેટ પાસિંગ TS, આ આટલો પાર્ટ તો CO2 માં નીકળી જવાનો, માઇનસ CO2. અહીંયા શું બન્યું? OH અને આ બોન્ડ. આમાં હવે તમે ટોટોમરાઇઝેશન કરાવો. તો ટોટોમરાઇઝેશનથી અહીંયા ડબલ બોન્ડ O આવી જશે. પાછું જો તો બીટા પોઝિશન ઉપર કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ હોય ત્યારે આને ઇઝીલી તમે હીટિંગ કરો એટલે CO2 ઇવોલ્વ થઈ જાય. બરાબર. આપણે આ ટાઈપનું એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું આની પહેલાંના ચેપ્ટરમાં, યાદ કરો. અહીંયા OH COOH અહીંયા બે હતા પણ અહીંયા એક જ લખું છું. આની તમે રિએક્શન કરી હતી K2Cr2O7 અને H2SO4. બરાબર ને? આન્સરમાં છે એ શું આવતું હતું? આનું પહેલાં ઓક્સિડેશન થાય, શું બને? C ડબલ બોન્ડ O, પછી અહીંયા શું છે? COOH. આમાં તમે હીટિંગ તો કરેલું જ હોય, તો હીટિંગ છે એ કરેલું હોય એટલે અલ્ટિમેટ ફાઇનલ આન્સર આ આવે. હવે આમાં એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે અમુક લઈએ. ઘણી વખત તમને છે એ પ્રોડક્ટ બીજી રીતે પણ બતાવી શકે. જુઓ આમ આપેલું, ચાલો.
આ આપેલું છે, આની અંદર છે એ હીટિંગ કરાવ્યું. તો પ્રોડક્ટમાં શું મળશે? ચાલો જો અહીંથી તો CO2 નીકળી જાય, પ્રોડક્ટ તમને મળે એ આ હશે. પણ પોસિબલ છે તમને ઓપ્શનમાં આ નો આપ્યું હોય. ઓપ્શનની અંદર તમને છે એ કયું આપે? વધારે જે સ્ટેબલ ફોર્મ હોય એ આપે ને. આ કીટો છે, આમાંથી ઇનોલ બનાવો તો અહીંયા OH ડબલ બોન્ડ આવશે, અહીંયા OH બને તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ આપે. આન્સરમાં તમને આ આપ્યો હોય, ઇનોલ આપેલો હોય આન્સરમાં, તો આ પણ બરાબર છે, આ પણ આન્સર છે એ પોસિબલ. એટલે તમને ઘણી વખત આ કમ્પાઉન્ડનું ડીકાર્બોક્સિલેશન આપેલું હોય, બરાબર, અને આન્સરમાં આવું આપેલું હોય, તો વિચારવાનું. આમાં પણ રેટના ક્વેશ્ચન ને એવું પૂછી શકે. સપોઝ કે જો બે કમ્પાઉન્ડ છે અહીંયા આગળ, અને એક આ છે, કોની અંદર રેટ ઓફ રિએક્શન વધારે થાય? રેટ ઓફ રિએક્શન કેની અંદર વધારે હોય? આમાં બ્રિજ હેડ છે. જો બ્રિજ હેડ હોય તો ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટમાં અહીંયા આગળ ડબલ બોન્ડ તો પોસિબલ નથી. ડબલ બોન્ડ છે એ પોસિબલ નથી, એટલા માટે થઈ અને આનો રેટ ઓફ રિએક્શન કેવો થાય? ઓછો. કાં પછી તમે એવું પણ વિચારી શકો, માની લો કે આમાં ડીકાર્બોક્સિલેશન કરો તો અહીંયા કાર્બેનાઇન બને, કાર્બેનાઇન આ બે સાથે રેઝોનન્સમાં આવે. આમાં તો રેઝોનન્સ નથી થવાનું, બ્રેડ્સ રૂલ છે એ ઓબે ન થાય, બરાબર છે. એટલા માટે થઈ અને આની સ્પીડ ઓછી હોય. ઓક્સિજનની જગ્યાએ તમને ઇમિનો ગ્રુપ પણ આપી શકે. બેમાં ઇલેક્ટ્રોન તો સેમ જ હોય. આવું આપેલું છે. ચાલો અહીંયા NH, અહીંયા COOH. આન્સરમાં છે એ શું આવશે? આમાં તમે છે એ રિએક્શન કરાવો છો ડીકાર્બોક્સિલેશનની, હીટિંગ માઇનસ CO2, આન્સરમાં આવશે એનિલીન. અહીંયા NH2 થઈ જાય તો આ એનિલીન છે એ આન્સરમાં બને. એટલે બીટા ઇમિનો કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એ પણ તમને આપી શકે. બીટા ઇમિનો કાર્બોક્સિલિક એસિડ એવું પણ આપી શકે. ડીકાર્બોક્સિલેશન છે જો કાર્બોક્સિલિક એસિડ loss carbon dioxide to form hydrocarbons when their sodium salt are heated with soda lime NaOH and CaO in the ratio of 3:1. The reaction is known as decarboxylation. હાઇડ્રોકાર્બનમાં પણ તમે રિએક્શન છે એ જોઈ ગયા છો. બીજું કે કોઈ પણ એક કાર્બન ઉપર છે, if the two or more carboxyl group is attached with the same carbon atom, just slightly heating gives release of CO2 molecule. તો આમાં જ્યારે પણ ક્યારેય બે કાર્બોક્સિલ ગ્રુપ એક જ કાર્બન સાથે કનેક્ટ હોય, આમાં તમે હીટિંગ કરો તો CO2 ગેસ છે એ નીકળી જાય, બરાબર. આ બીટા કીટો એસિડની તમને વાત કરી. બીટા કાર્બોનાઇલ એસિડ હોય, જો આમાં 3-ઓક્સોબ્યુટાનોઇક એસિડ શું બન્યું? પ્રોપેનોન. આની અંદર મેલોનિક એસિડ છે, તો આને હીટિંગ કર્યું તો શું બન્યું? એસેટિક એસિડ, અને વિથ હીટિંગ ઓફ CO2, બરાબર. તો આ પ્રમાણે છે એ તમે રિએક્શન કરાવો તો CO2 છે એ રિમૂવ થઈ જાય. Alkali metal salt of carboxylic acid undergo decarboxylation on electrolysis. Aqueous solution from hydrocarbon having twice the number of carbon atom present in the alkyl group of the acid. So the reaction is known as Kolbe electrolysis. આ પણ જો એનોડ ઉપર છે એ આલ્કેન બને ને કાર્બન છે એ ડબલ હોય, તો આમાં RCOON એ પહેલાં તો આયોનાઇઝેશન થાય, પછી કેથોડ ઉપર હાઇડ્રોજન ગેસ હોય, એનોડ ઉપર CO2 અને આલ્કેન. મિકેનિઝમ પણ અહીંયા આગળ તમને શો કરેલી છે. જો CH3CO -2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય, CH3CO, CO2, CH3CH3, તો ઇથેન બનશે, ડબલ કાર્બન થાય. હન્સ ડાઇકર રિએક્શન પણ એક એનું એક્ઝામ્પલ છે. આ સિલ્વર બેન્ઝોઇટ ને બ્રોમિન સાથે રિફ્લક્સ કરો CCl4 ની પ્રેઝન્સમાં તો બ્રોમોબેન્ઝીન બને. આ ફ્રી રેડિકલ રિએક્શન્સ છે આ બધી. લાસ્ટ છે સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન ઇન હાઇડ્રોકાર્બન પાર્ટ. આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે એનું સબસ્ટિટ્યુશન થઈ જાય હેલોજનથી ને બને આલ્ફા હેલો કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ધીસ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ હેલ વોલહાર્ડ ઝેલિસ્કાઈ રિએક્શન. જો
આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે એ શું કામ સબસ્ટિટ્યુટ થાય? બીકોઝ કાર્બોક્સિલિક એસિડ ઓલ્સો ઇનોલાઇઝિસ. એનું પણ આની અંદર પણ ઇનોલાઇઝેશનની પ્રોસેસ પોસિબલ છે ને. જેટલા આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોય ને એટલા ટાઈમ સબસ્ટિટ્યુશન થાય. તો RCH2COO X2 રેડ ફોસ્ફરસ H2O RCHCOOH અહીંયા એક ClBr ને આયોડિન પણ ચાલે, પણ એમાં અમાઉન્ટ ઓછી મળે છે. આલ્ફા હેલો કાર્બોક્સિલિક એસિડ. જો મિકેનિઝમ અહીંયા આગળ શો કરું છું, 2 મોલ ફોસ્ફરસ 3Br2 PBr3. પહેલાં તો છે એ પ્રોપેનોઇલ બ્રોમાઇડ બને, PBr3ની રિએક્શન થાય. હવે પ્રોપેનોઇલ બ્રોમાઇડની અંદર ઇનોલાઇઝેશન થાય. ઇનોલ છે એ Br2 સાથે રિએક્શન કરે, 2 બ્રોમો પ્રોપેનોઇલ બ્રોમાઇડ બને. આની બીજા મોલેક્યુલ સાથે રિએક્શન થાય એટલે OH છે એ રિપ્લેસ થઈ જાય અને 2 બ્રોમો પ્રોપિયોનિક એસિડ છે એ બને. પછી તો વોટર એડ કરીને પણ તમે રિએક્શન સબસ્ટિટ્યુશન કરવાના છો. આ ડેરિવેટિવ્સ બધા ક્યાં કામ લાગે? જો એક એક્ઝામ્પલ છે આલ્ફા ક્લોરોએસેટિક એસિડ. એમાં તમે KOH એડ કરો તો ગ્લાયકોલિક એસિડ બને. એમાં તમે એમોનિયા એડ કરો તો એસિડ એમાઇડ છે, એટલે અહીંયા આગળ એમિનો એસેટિક એસિડ, એમિનો એસિડ છે એ બન્યો છે. જો હીટિંગ કરીને પછી તમે આલ્ફા ક્લોરો એસેટિક એસિડ લઈને KCN સાથે રિએક્શન કરીને હાઇડ્રોલિસિસ કરો તો ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એ બને. તો કયા ટાઈપના તમારે કમ્પાઉન્ડ જોતા છે ને, કન્વર્ઝનની અંદર આ બહુ આવશે વારાઘડીએ, તો આ બધા તમારે યાદ રાખવા ફરજિયાત છે. પછી છે રિંગ સબસ્ટિટ્યુશન, EAS ઇલેક્ટ્રોફિલિક એરોમેટિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન. આમાં એક એ યાદ રાખવાનું છે કે હાવેવર ઇટ ડુ નોટ અંડરગો ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ reaction because the carbonyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride Lewis acid gets bonded to carbonyl group. તો ડીએક્ટિવેશન છે એ થઈ જાય. ડીએક્ટિવેટેડ ગ્રુપ તો હોય જ તે, એમાં AlCl3 સાથે કોઓર્ડિનેટ બોન્ડ બનાવી લે એટલે રિએક્શન કાંઈ નહીં થાય. આમાં જે કોઈ પણ રિએક્શન થાય બધી મેટા પોઝિશન ઉપર થાય. મેટા બ્રોમોબેન્ઝોઇક એસિડ, મેટા નાઇટ્રોબેન્ઝોઇક એસિડ અને મેટા આ જે છે એ 3 સલ્ફોબેન્ઝોઇક એસિડ, મેટા સલ્ફોબેન્ઝોઇક એસિડ. તો બધી જ રિએક્શન છે એ મેટા પોઝિશન ઉપર આની થશે. બરાબર? જો અલગથી પણ અહીંયા બતાવેલી છે રિએક્શન. અમુક ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે. વિચ એસિડ ઓફ ઈચ પેર શોન હિયર વુડ યુ એક્સપેક્ટ ટુ બી સ્ટ્રોંગર? એસેટિક એસિડ ને ફ્લોરોએસેટિક એસિડ, તો એમાં ફ્લોરોએસેટિક એસિડ વાળું જ આવશે. બરાબર? અને આમાં બધા પછી આ રીતના ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. એસિડ આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન તો આપણે સોલ્વ કરેલા છે. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીને એની આપણે ડિસ્કશન આખી કરી. હવે એક આમાં યુઝિસ ઓફ કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે. મિથેનોઇક એસિડ ઇઝ યુઝડ ઇન રબર, ટેક્સટાઇલ, ડાઇંગ, leather and electroplating industries. Ethanoic acid is used as a solvent as vinegar in food industry. Hexandioic acid used in manufacture of nylon 6,6. Ester of benzoic acid are useful in perfumery. Sodium benzoate is used as a food preservative. Higher fatty acid are used for the manufacture of soap and detergent. આ બધા એપ્લિકેશન તો તમે જાતે વાંચીને કરી શકો, એમાં તો કંઈ ઝાઝું નથી આવતું. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે આ કાર્બોક્સિલિક એસિડનો પાર્ટ પણ આખો કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યો. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ રિએક્શન મિકેનિઝમ્સની ડિસ્કશન કરી નાખશું અને પછી જે અઘરા MCQ ને એવું છે, બરાબર, ક્રિટિકલ MCQ છે, હાયર ઓર્ડર થિંકિંગ, એ બધા MCQ ને આપણે સોલ્વ કરશું. પછી ચેપ્ટર એન્ડ અપ થશે. તો અહીં સુધી રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.